جب دنیا گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب مخلوق اپنے خالق کو بھول چکی تھی، جب زمین عدل و انصاف سے خالی ہو چکی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ساری کائنات کو روشنی بخشی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں گہری نیند میں تھی، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ایک نور میرے اندر سے نکل کر مشرق و مغرب کو روشن کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نور شام و یمن کی پہاڑیوں کو چھو رہا ہے۔ یہ خواب معمولی نہ تھا، یہ کوئی عام نظارہ نہ تھا، یہ ایک ایسی ماں کا خواب تھا جس کے بطن میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش پا رہے تھے۔ اور پھر اسی نور کے ساتھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک آواز سنی، ایک نورانی، پرسکون اور خوشخبری سناتی ہوئی آواز، اے آمنہ، تو تمام جہانوں کے سردار کو جنم دے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ بشارت دی جا رہی تھی کہ جو بچہ تمہارے رحم میں ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ رب العالمین کا چنا ہوا نبی ہے۔ وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ نبی جس کے آنے کا انتظار عیسائیوں، یہودیوں، حتیٰ کہ مجوسیوں کو بھی تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل عجیب روحانی سکون سے بھر گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بطن میں جو بچہ ہے وہ کسی انسان کا بیٹا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے خود کو سب عورتوں سے برتر محسوس کیا۔ میرے دل میں سکون تھا، میرے چہرہ پر نور تھا، میرے حواس گویا کسی اور دنیا میں تھے۔ یہ خواب صرف بشارت نہ تھی، بلکہ ایک عظیم انقلاب کا اعلان تھا، کیونکہ دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انصاف، سچائی، محبت، عبادت اور بندگی کا وہ پیغام ملنے والا تھا جو قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خواب میں دیکھا گیا نور صرف مکہ یا حجاز تک محدود نہیں تھا، وہ نور شام دمشق تک پہنچا جہاں عیسائی علماء کی بستیاں تھیں، وہ یمن تک پہنچا جہاں یہودی آباد تھے جو نبی آخر الزمان کے انتظار میں تھے۔ یہ علامتی اشارہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہوں گے، نہ صرف عرب بلکہ عجم کے لیے بھی۔ یہ خواب ایک عام ماں کا خواب نہ تھا، بلکہ ایک عظیم ذمہ داری کی ابتدا تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ کائنات کے محبوب ترین انسان کو جنم دینے والی ہیں، تو ان کے دل میں شکر، عاجزی اور عظمت الہی کا عجیب امتزاج پیدا ہوا۔ رات کا وقت تھا اور ساری کائنات خاموش ہو گئی تھی، وہ رات جو ہمیشہ کے لیے مقدس بن گئی۔ سکون ایسا تھا جو کبھی زمین پر نہ اترا تھا۔ ہر شے خاموش تھی، فضا پر نور تھی، ستارے اپنی روشنی سے گویا سلامی دے رہے تھے، چاند بھی جگمگا رہا تھا اور فرشتے آسمانوں سے زمین پر اتر رہے تھے۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ پرندے بھی چہچہانا چھوڑ چکے تھے، سمندر خاموش، ہوائیں رک چکی تھیں، جیسے پوری کائنات کو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ آج اس دنیا میں آنے والا ہے۔ علماء دین بیان کرتے ہیں کہ آسمان پر عجیب مناظر نظر آنے لگے، کہیں کہکشائیں جھک رہی تھیں، کہیں ستارے گر رہے تھے، فرشتے زمین پر اترتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور کہتے، آج وہ وقت آ چکا ہے جس کا انتظار تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ایسے ہوا کہ کعبے میں موجود 360 بت اپنی جگہ سے گرنے لگے۔ یہ اعلان تھا کہ اب وہ نبی آ چکے ہیں جو توحید کا پرچم بلند کریں گے، جو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیں گے۔ ایران میں مجوسی آتش فرس 1000 سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے، اس آگ کو بغیر بجھائے جلایا جا رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت اچانک وہ آگ بجھ گئی، یعنی دنیا کو پیغام دیا گیا کہ اب آگ کی عبادت ختم، اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع۔ اسرائیل و شام کے درمیان مشہور جھیل
बहीर तिब्रिया हमेशा से भरी रहती थी, लेकिन उस रात उसका पानी खुश्क हो गया, गोया वक्त रुक गया। कुदरत ने ऐलान किया कि अब ज़मीन पर ऐसा इनकलाब आने वाला है जो वक्त को नई जहत देगा। अहले मक्का हैरान थे। उन्होंने आसमान में एक ऐसा नूर देखा जो उफुक से उफुक तक फैल रहा था। कोई कह रहा था, ये कैसा नूर है? कोई कहता, ये चांद से ज़्यादा रोशन है। हालांकि चांद ज़मीन पर नहीं उतरा था, बल्कि कायनात के नूर का ज़ुहूर हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी तो वो खुशी से झूम उठे। फ़ौरन नवासे को गोद में लिया, चेहरे को देखा तो नूर ही नूर नज़र आया। अपनी बाहों में लेकर काबे की तरफ गए। काबे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, या अल्लाह, मैं इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू इसकी हिफाजत फरमा और इसे सारी दुनिया के लिए बरकत बना। उस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब में ये नाम कभी किसी ने ना रखा था। लोगों ने पूछा, ये नाम मोहम्मद क्यों रखा? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये नवासा ज़मीन में भी महमूद हो और आसमानों में भी, और अल्लाह ताला ने यही किया। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर जगह लिया जा रहा है, हर अज़ान में, हर दुआ में और हर दिल में। मक्का में कहत था, अरब का रिवाज था कि नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात की औरतों को दिया जाता था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मक्का आई, मगर उनका ऊँट कमज़ोर, बच्चा भूखा और सवारी थकी हुई थी। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया, लेकिन जब हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो उनकी ऊँटनी दूध से भर गई। उनकी बकरियों में दूध आ गया। सारी खुश्क ज़मीन हरी हो गई, सवारी तेज़ हो गई, उनका चेहरा चमक उठा, उनके घर में बरकत ही बरकत छा गई। वो खुद कहती हैं, जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए, फाका ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला की नेमतों की बारिश हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ऐसा नूर निकलता था कि रातें रोशन हो जाती। दूसरे बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितरी मोहब्बत करते। जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते, अदब से बैठ जाते। दरख्त साया देते, फरिश्ते हिफाजत करते। एक दिन हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, दो सफ़ेद कपड़ों वाले आदमियों ने मोहम्मद का सीना चाक किया। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से शैतान के वसवसों की जगह निकालकर नूर से भर दिया। ये इस बात की अलामत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक पैदा हुए और नबूवत के लिए तैयार हो चुके हैं। जवानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई मशहूर हो गई। लोग आपको सादिकुल अमीन कहने लगे, हत्ता के दुश्मन भी अमानत रखवाने आपके पास आते। ये अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत से कबल का इखलाकी मौजज़ा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर गए तो एक राहिब बहीरा ने आपको देखा। उसने कहा, यही वो नबी है जिनकी खबर तौरात और इंजील में दी गई है। उनकी पुष्प पर मोहर नबूवत है। ये नबूवत से पहले की सबसे वाज़ेह निशानी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद जुल्म की तारीख़ मिटने लगी, तहज़ीब में इनकलाब आया, कुरान पाक नाजिल हुआ जो क़यामत तक के लिए हिदायत है। यहूदी उलमा ने कहा, वो नबी आ चुका है जिसकी हम सदियों से राह तक रहे थे, लेकिन हसद ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने पर मजबूर किया। नजूमियों ने कहा, सितारों की चाल बदल गई है, किसी अजीम इंसान की विलादत हुई है। कसरा का महल लरज़ गया, 14 मीनार गिर गए। उलमा ने कहा कि फ़ारिस की हुकूमत ख़त्म होगी। कैसरे रूम ने ख्वाब देखा कि अरब से एक नूर निकलकर पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है।
हमें सिर्फ जश्न विलादत नहीं मनाना बल्कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना है। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करनी है। हमें अपने घरों, बच्चों और तालीमी इदारों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़िंदा करना है। हमें जुल्म, झूठ, फरेब, लालच और फहाशी को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाना है। आज भी अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लें तो ज़मीन पर अदल का बोलबाला होगा, मोहब्बत आम होगी, माएँ सुकून से सोएंगी, बेटियां महफूज होंगी और इंसानियत फलाह पाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा।